گورنر ہاؤس کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تو مہنگائی ختم کرنے آئی تھی، لیکن اتنی مہنگائی بڑھا کے چلی گئی۔ یہ ماضی کی پالیسیوں کی تسلسل ہے۔ باوجود اس کے کہ میں ایک آئینی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں اور اس طرح کے سوالات کے بارے میں بات کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ ایک چونکہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوا تھا، ان کی جو شرائط تھی، اس شرائط کے مطابق جو بجلی مہنگی کرنی تھی، پیٹرول مہنگا کرنا تھا، باقی جو اس میں کنڈیشن تھے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف صاحب، خاص کر اسحاق ڈار صاحب، کافی کوشش کی اس نے، اور ایک اس طرح حکومت اب آنے والے وقت میں آنے چاہیے کہ اس کی پریورٹی جو ہو نا، وہ معاشی استحکام۔ آئندہ الیکشن کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن تو جو آئین اور قانون کے تحت 90 دن ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں، تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار اب اصل ہے آئین اور قانون کے روح سے امینڈمنٹ کے بعد کہ وہ تاریخ دیں گے، لیکن جس طرح ہم ان کے بیانات سنتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 3-4 ماہ لیٹ ہو سکتے ہیں، تو 3-4 ماہ فروری مارچ میں جا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا اور کچھ واقعہ نہ ہوا۔ اگر 90 دن بعد الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی جماعت جیتے گی؟ اور اگر 4-5 مہینے اور لیٹ ہو جاتے ہیں، فروری یا مارچ تک ملتوی ہو جاتے ہیں، تو پھر کون سی جماعت الیکشن جیتتی نظر آتی ہے؟ میرے خیال قوم کے پاس اختیار ہے، قوم جس کو بھی ووٹ دے گی اور جو بھی حکومت بنے وہ قوم کی حکومت ہے، میرے خیال تسلیم کرنی چاہیے۔ حاجی غلام علی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ پرویز خٹک صاحب، جہانگیر ترین صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے، یہ آئندہ الیکشن میں کیا اثر ڈالے گی؟ پرویز خٹک کا تو اپنا سیاسی جماعت ہے، جہانگیر ترین نے اپنا الگ بنایا ہے، الگ الگ جماعت، لیکن حالات پہ ہے، میں چونکہ ایک آئینی پوسٹ پہ ہوں تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ کیا پرویز خٹک صاحب کی جماعت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑ سکے گی؟ مشکل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ابھی یہ جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، یہاں پر آزاد امیدواروں کے علاوہ باقی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی بھی باقی جماعتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اس صوبے میں۔ دیکھیں، ہمارے صوبے کی سیاست ایک مزاج کی سیاست ہے۔ عمران خان کہ صوبائی و وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے انہوں نے سارا نصب صوبہ ہار چکے تھے فرسٹ فیز میں۔ پشاور میں 7 تحصیل میر ہیں، 1 لاڈ میر، 6 تحصیل میر، 6 کے 6 پی ٹی آئی ہار چکی، 5 جے یو آئی جیت چکی، لاڈ میر بھی جیت چکی، اور پھر اس طرح جاتے رہو چترال تک جیت چکے تھے، اور سیکنڈ فیز میں عمران خان خود آ کے جلسے کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جرمانہ بھی کیا۔ آئین اور قانون یہ ہے کہ میں اب گورنر کی حیثیت سے جلسے میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن وہ جا رہا تھا۔ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن، قوم کو اختیار ہے جس کو منتخب کرے، کل آج کو پرسوں بھجے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ میرا خیال یہ سیاسی لوگوں سے سوال ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ گورنر کے پی کے ساتھ ڈنر کیا۔ اب سر تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائے، شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی پسند کو ترجیح دی؟ ہمارا پہلے ایک روایات تھی، اب تو شاید وہ نہ ہو۔ جب میں پیدا ہوا تو ہمارے ساتھ ہمسائے تھی، میں پیدا ہوا تو 15-20 دن بعد اس کی لڑکی پیدا ہوئی، تو والدین نے کہا کہ یہ اس کی منگنی ہو گئی۔
हमें पता भी नहीं था। बचपन में किसके ज़्यादा करीब थे, वालिद के या वालदा के? दोनों के करीब था, वालिद के भी, और वालिद ने अच्छी सरपरस्ती की थी, सख्ती की थी, हम उस वक़्त बुरा मानते थे। घर में आपका रवैया कैसा होता? बहुत अच्छा। दोस्ताना या सख्त गिर? ना सख्त वाला नहीं, आपने देख लिया, बोलो आज सारे शेर से मिले किस तरह। घर वाले ये शिकवा तो करते होंगे कि आप सारे जहान को टाइम दे देते हैं, हमारे लिए टाइम नहीं है। सिर्फ घर वाले नहीं, पूरी फैमिली करती है। अपनी कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? वालिद को, अल्लाह ताला का फजल वालिद को। उसने बहुत ज़्यादा हमारे साथ सख्ती की है, मारा है, पीटा है, हर चीज़ पर। मशवरा किससे लेते हैं? बस ज़्यादातर मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ, जल्दी चीज़ ख़रीदना बेचना। ये अलबत्ता है कि बेचने वाले भी आ जाते हैं कि बेच दो, ख़रीदने वाले भी आते हैं कि आपने जगह ली है मुझ पर बेच दो। कभी मोहब्बत भी हुई? न फारिग नहीं थे, जब से आए तो ये लोगों से मोहब्बत है। आपने देख ली, बहुत मोहब्बत है। क्या शौक़ से खाते हैं? सब्ज़ी, भिंडी, तोरी, ये इनसे पूछ लो। हाँ, कभी खुद भी कुकिंग की? बस ऐसा ख़ास नहीं। ख़वातीन की कौन सी खूबी है जो मुतासर करती है? इस पर तो कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दीनदार हो, बापर्दा हो बस। फारिग वक्त मिले तो कैसे गुजारते हैं? पढ़ता हूँ, किताब हो, इदारिया हो, ये पढ़ता रहता हूँ। म्यूज़िक भी पसंद करते हैं? नहीं, कभी नहीं। पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क पसंद है? यार दुनिया में मैं बहुत फिरा हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नज़र नहीं आया मुझे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? ज़रा आज तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल है, जिस चीज़ में भी यार डाला अल्लाह ने कामयाबी दी। कोई इस तरह नाकामी अभी तक नहीं हुई। ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ी खुशी कौन सी थी? देखिए, खुशी तो मैंने क्या, इलेक्शन जीतते रहे। दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? बस सब कुछ तो बन चुके हैं, बस अल्लाह ताला से ईमान करिए। अपनी ज़ात को अगर एक लफ्ज़ में बयान करें तो वो लफ्ज़ कौन सा होगा? सबसे अकीर बंदा मैं हूँ। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इन सियासतदानों को आपने 10 में से नंबर देने हैं। चेयरमैन PTI 0, शहबाज शरीफ 5, 6, आसिफ अली जरदारी 8 या इससे ज़्यादा, मौलाना फजलुर रहमान 9, 10। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। चेयरमैन PTI ये कम बोले और पहले तोले फिर बोले। नवाज शरीफ नवाज शरीफ जो है ना, उसने काफ़ी सख्तियाँ भी देख ली और ये भी देख लिया कि 3 बार वज़ीर आज़म बना, बहुत बड़ी बात है, और उससे काफ़ी सीख। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दरमियान जो टसल था वो ख़त्म होकर रह गया। मौलाना फजलुर रहमान, मशवरा ये है कि मैं यही कहूँगा कि जिस तरह उसको अल्लाह ताला ने भी ये मलक का दी है और सियासी लोग भी उस पर इत्मीनाद करते हैं, तो माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम के लिए अपना रोल अदा करे तो अच्छा होगा। परवेज़ खटक, मेरा ख्याल वो इस लेवल का नहीं है कि वो कुछ कर लेगा। शेख रशीद, वो भी बस हमारा भाई है। महमूद खान, वो भी इस लेवल का नहीं है। अमीर हैदर होता, बस कोशिश करे कि जोड़ पैदा करने के लिए कुछ अरसा हम तमाम सियासतदान कोशिश करें, तोड़ने के बजाय। चौधरी परवेज़ इलाही, आइंदा के लिए अगर माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम के लिए रोल अदा करे तो बहुत को पे एहसान होगा। आसिफ अली जरदारी, सियासत अपनी अपनी जगह, कुछ वक्त रियासत के लिए भी निकालना चाहिए ताकि अब रियासत के बका और इसकी मजबूती के लिए भी रोल अदा करे, और जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं इसके ख़ात्मे भी रोल अदा करें। असफंजार वली, बीमार अल्लाह ताला शिफा देने से। आफ्ताब अहमद शेरपाव, समझदार बंदा है, अपना रोल अदा कर सकता है, बात भी उसकी लोग सुन सकते हैं, सियासी लीडरान भी। एमल वली, सियासी पुख्तगी का मुज़ाहरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इस तरह का अवामी गवर्नर देखा जो खुलेआम पब्लिक में भी चला जाता है, हर एक के लिए दरवाजे भी खुले हैं, बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू।